Hello guys, I'm very happy to see you all after a long time. I made this video. Basically, on the third quiz, I really found it's very difficult. I just heard it. So difficult as well as very easy because the concept of the I can no problem. Apply it. Okay, you know the definition. You don't have to apply the graph. The problem is that application if you know it, then it's very easy. Meanwhile, the semester exams for first year and second year are being cancelled, third years are left out. So most probably the third year exam will be avoid there are possibilities. Meanwhile, if they conduct the test, within this duration, somewhat short duration, there is nowhere chance of conducting it. Paper writing connect பண்ணுறது possibility. So again they will be moving on to online mode. Online mode அதே பற்றின இதே மாதிரி செகண்ட் இயரில் இருக்கும் அதே பேட்டர்ன் தான் மேபி will choose one word இந்த மாதிரி தான் most probably வரும். So I have decided so why not solve the problems. Usually the problems ஒரு வாட்டி பார்த்துட்டு எப்படி திங்க் பண்ணணும் எப்படி அப்ளை பண்ணணுன்றத சொல்லி கொடுக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி அது ஸ்டார்ட். ஸோ அதே இந்த செமஸ்டர் எக்ஸாமில் எப்படி கண்டக்ட் அண்ட் ஆன்லைன் மோட் இந்த மாதிரி எம்சிக்யூ இந்த ஒன் வேர்ட் ஆன்சர் அப்படின்னு வரும்போது யூ மே ஸ்கோர் இட் பெட்டர். ஓகே, இட்ஸ் வெரி ஈஸி really the concept behind it you will find very easy. Okay, so let's get into the okay guys, now we'll see some problem. Okay, this is the graph. It is given 1 2 3 4 5 6, so 6 vertices. The graph in tree spanning tree for some subgraph or some graph, regular graph, none of the above nu ketirukanga. The answer is none of the above because the graph is not a tree. Okay, cyclic vandiruchu, so it's not a tree கிடையாது. cycle உள்ள வந்ததுனால it's not a tree obviously. Okay, நெக்ஸ்ட் என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பேனிங் ட்ரீ ஃபார் சம் சப் கிராஃப். ட்ரீயே கிடையாது, அப்புறம் எப்படி ஸ்பேனிங் ட்ரீயாக இருக்கும். ஸோ அதுவும் தப்பு, ஸ்பேனிங் ட்ரீயும் தப்பு. ரெகுலர் கிராஃபோட டெஃபினேஷன்னா எல்லா வெர்டிசஸுக்கும் இட் ஷுட் ஹேவ் த சேம் டிகிரி. ஓகே, எல்லா வெர்டிசஸும் அந்த டிகிரி இட் ஷுட் பி சேம். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சேமான்னு பார்த்தீங்கன்னா இதோட டிகிரி 3, இதோட டிகிரி 2. ஸோ ரெகுலர் கிராஃபும் கிடையாது. ஸோ ஆப்வியஸ்லி none of the above is the right answer. So this is the first problem. 9 vertices. So the 9 vertices oda vertex connectivity enna appadina. First vertex connectivity oda definition and meaning neenga purinjikita da neenga problem solve panna mudiyum, illana solve panna mudiyadhu. Okay, you have to know what is vertex connectivity, illana problem solve பண்றது கொஞ்சம் கஷ்டம். vertex connectivity ஒண்ணும் இல்ல, strength of the graph, vertex graph. How many number of vertices, minimum number of vertices you should remove such a way that graph gets disconnected. Okay, இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம், vertex connectivity ஒன்றா இருக்குமா அப்படின்னு செக் பண்ண போகிறோம். அது எப்படி செக் பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு வெர்டிசஸாக தனித்தனியாக கழட்டி பார்க்கணும் கிராஃபில் இருந்து. ஓகே, அப்படி நீங்கள் யூஸ் பண்ணும்போது ஏதாவது வெர்டெக்ஸை நான் ரிமூவ் பண்ணும்போது கிராஃப் டிஸ்கனெக்ட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா the vertex connectivity is 1. சப்போஸ் நான் எல்லா வெர்டிசஸையும் நான் தனித்தனியாக எடுத்து பார்த்துட்டேன், கிராஃப் டிஸ்கனெக்ட் ஆகலை அப்படின்னா இப்போ அடுத்த ஸ்டெப் என்ன பண்ணால் ரெண்டு வெர்டிசஸாக தூக்கணும். ஃபஸ்ட்டு இந்த 2 வெர்டிசஸ் தூக்கி பார்க்கணும், அப்புறம் இதுவும் தூக்கணும், அப்புறம் இதுவும் தூக்கணும். Similarly all the possibilities of the vertices you should try to remove it. சரிங்களா? அப்போ நீங்கள் ரிமூவ் பண்ண 2 வெர்டிசஸ் உள்ள இது ஏதாவது 2 வெர்டிசஸ், சப்போஸ் நான் இதுவும் தூக்கும்போது கிராஃப் டிஸ்கனெக்ட் ஆகிடுச்சுன்னு வச்சுங்களேன், the vertex connectivity is 2. இதுதான் மீனிங். இப்போ எந்த 2 வெர்டிசஸ் தூக்கினாலும் எனக்கு கிராஃப் டிஸ்கனெக்ட் ஆகலை அப்படின்னா vertex connectivity 3 ஆக இருக்கலாம். அப்போ என்ன பண்ணோம், 3 நீங்கள் சூஸ் பண்ணணும். 1 2 3 ஃபஸ்ட்டு இதை சூஸ் பண்ணணும், அடுத்து 1 2 3 இப்படியே நீங்கள் சூஸ் பண்ணிட்டே போகணும். இதுதான் vertex connectivity மீனிங். ஓகே, கேட்குறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்தாலும் நீங்கள் கிராஃபை பார்த்தாலே மோஸ்ட்லி கண்டுபிடிச்சிடலாம் vertex connectivity என்ன அப்படின்றத மோஸ்ட்லி கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஓகே, ஒரு சில கிராஃப்ஸ் தான் கஷ்டமாக இருக்கும். திஸ் இஸ் ஈஸியஸ்ட் கிராஃப். இப்போ நான் ஃபர்ஸ்ட் சொன்ன ட்ரையல் தான் நான் ட்ரை பண்ண போகிறேன். இந்த வெர்டெக்ஸை நான் ரிமூவ் பண்ண போகிறேன். ஸோ இந்த வெர்டெக்ஸை நான் ரிமூவ் பண்ணேன்னா இந்த எஜ்ஜு மட்டும் மிஸ் ஆகும். ஓகே, ஸோ மிச்சம் இருக்கிறது எல்லாமே அப்படியே இருக்கும். ஓகே, ஸோ இட்ஸ் கோயிங் டு பி கனெக்டட். ஸோ மிச்சம் இருக்கிற கிராஃப் என்ன ஆகும், இது மட்டும்தான் மிஸ் ஆகும். ஓகே, இப்போ மிச்சம் இருக்க கிராஃப் எல்லாமே என்னவா இருக்குன்னா கனெக்டடாக இருக்குது. ஓகே, ஸோ அதனால் அது
தூக்கி பார்த்துட்டேன், டிஸ்கனெக்ட் ஆகலை. இப்போ அதே மாதிரி இதை செய்யணும், டிஸ்கனெக்ட் ஆகாது. இதை செய்யணும், டிஸ்கனெக்ட் ஆகாது. இதையே செய்யணும், டிஸ்கனெக்ட் ஆகாது. அப்போ உள்ளுக்குள்ளே இருக்கிறதா வெர்டிசஸை தூக்கி பார்க்கணும். இந்த வெர்டிசஸை தூக்கி நான் தூக்குறேன் நான். ஸோ இந்த வெர்டிசஸ் தூக்கினா என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா, கரெக்டாக இதை ரிமூவ் பண்ணிட்டீங்க, இந்த இதில் வர எட்ஜ் எல்லாத்தையுமே நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அப்போ என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிராஃப் வந்து கனெக்டடாக தான் இருக்கும், டிஸ்கனெக்டடாக ஆகாது, கனெக்டடாக தான் இருக்கும். ஓகே, ஸோ இதே மாதிரி தான் வந்து இந்த வெர்டிசஸை தூக்கினாலும் சரி, இந்த வெர்டிசஸ் தூக்கினாலும் சரி, இந்த வெர்டிசஸ் தூக்கினாலும் கிராஃபை டிஸ்கனெக்ட் ஆகாது. பட் இந்த வெர்டிசஸை நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணிங்கன்னு வச்சிங்களேன், அந்த வெர்டிசஸ் கிராஃப் வந்து ரிமூவ் பண்ணால் என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த எஜ்ஜு காணாமல் போயிடும், இந்த எஜ்ஜு காணாமல் போயிடும். அப்புறம் இந்த எஜ்ஜு ரிமூவ் பண்ணோம், இந்த எஜ்ஜு ரிமூவ் பண்ணோம், அப்புறம் இந்த எஜ்ஜு, இந்த எஜ்ஜு, இந்த எஜ்ஜு, இந்த எஜ்ஜு. ஓகே, கிராஃப் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்களா, டிஸ்கனெக்ட் ஆகிடுச்சா. இங்கே வெளில இருக்க சரௌண்டிங்கும் உள்ளே இருக்கிறதுக்கும் போகிறதுக்கு பாதை கிடையாது. ஸோ இட்ஸ் அ டிஸ்கனெக்டட் கிராஃப். ஓகே, ஸோ இந்த ஒரு வெர்டிசஸை நான் தூக்கினாலே கிராஃப் வந்து டிஸ்கனெக்ட் ஆகிடுச்சு. ஸோ த வெர்டெக்ஸ் கனெக்டிவிட்டி ஆஃப் த கிராஃப் இஸ் 1. ஆப்ஷன் ஏ இஸ் த ரைட் ஆன்சர். ஓகே, ஸோ அடுத்த கிராஃப் இட்ஸ் வெரி மச் ஈஸியாக, அதுவும் ஈஸியான கிராஃப். மோஸ்ட் பீப்புள் ஹவ் ஆன்சர்ட் இட். The following graph the pendant vertices are. ஓகே, இப்படி ஒரு கிராஃப் கொடுத்துருக்கேன், இதுதான் கிராஃபு, such a easy graph. இதோட பெண்டன்ட் வெர்டிசஸ் என்னன்னு கேட்டிருக்கேன். ஸோ பெண்டன்ட் வெர்டிசஸோட இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா டிகிரி ஆஃப் வெர்டிசஸ் ஒன்று தான் பெண்டன்ட் வெர்டிசஸ், அவ்வளோதான். ஸோ இது பெண்டன்ட் வெர்டிசஸ், இது பெண்டன்ட் வெர்டிசஸ், இது பெண்டன்ட் வெர்டிசஸ், இது பெண்டன்ட் வெர்டிசஸ். இது வந்து பெண்டன்ட் வெர்டிசஸ் கிடையாது, ஏன்னா அதோட டிகிரி வந்து 1 2 3 4. ஸோ 4 டிகிரி இருக்கிறதுனால இட்ஸ் நாட் அ பெண்டன்ட் வெர்டிசஸ் வெர்டெக்ஸ். இது பெண்டன்ட் வெர்டெக்ஸ், இது பெண்டன்ட் வெர்டெக்ஸ், இது சரியா. ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ஆன்சர் வந்து யூ கேன் சால்வ். ஆன்சர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல் த வெர்டிசஸ் எக்ஸப்ட் V4. ஸோ இந்த வெர்டிசஸ் தான் V4ன்னு சொல்லுவாங்க. வெர்டிசஸ் V4ன்னு கொடுத்துருக்கேன் லேபிளில். ஸோ எல்லா வெர்டிசஸுமே பெண்டன்ட் வெர்டெக்ஸ் எக்ஸப்ட் V4 இஸ் த ரைட் ஆன்சர். அதே மாதிரி அடுத்த ஒரு முக்கியமான ஒரு ப்ராப்ளம் கட்செட் வச்சு நிறைய ப்ராப்ளம் இருக்குது. ஸோ கிராஃப் வந்து இப்படி தான் போகுது. ஸோ இது மட்டும் நான் லேபிளிங் கொடுத்துட்றேன். லேபிளிங் கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ட் இருக்குது. V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8. ஓகே, ஸோ இதுக்கு கட் செட் என்ன அப்படின்னு கேட்குறான். ஸோ எஜ்ஜஸ் should be marked. Sorry, I have marked vertices. E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8. ஓகே, ஸோ இது இந்த கிராஃபில் வந்து நம்ம வந்து என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா we are going to solve it. கட் செட் கண்டுபிடிக்கிறோம். கொடுத்துருக்க ஆப்ஷன்லேருந்து தான் நம்ம பார்க்கணும் என்றைக்குமே கட் செட்டு. ஸோ E3 E1 E4ன்னு கொடுத்துருக்கோம், அது கட் செட்டாக செக் பண்ண போகணும். E3 E1 E4 இஸ் இட் கட் செட். ஸோ கட் செட்டோட டெஃபினேஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 2 கண்டிஷன் இருக்குது. நிறைய பேர் ஒரு கண்டிஷன் எடுத்துறீங்க, 2 கண்டிஷன் இருக்குது. there are 2 conditions involving கட் செட். ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் என்னென்னா அந்த செட்டில் இருக்கிற அந்த 3 எஜ்ஜையும் இஃப் யூ ரிமூவ் இட், செட்டில் இருக்கிற எட்ஜஸை ரிமூவ் பண்ணிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் கிராஃப் டிஸ்கனெக்ட் ஆகணும். செகண்ட் கண்டிஷன் அந்த செட்டுக்குள்ளே இருக்கிற சப்செட் ஏதோ எடுத்து அதை ரிமூவ் பண்ணிங்கன்னா கிராஃப் டிஸ்கனெக்ட் ஆகக்கூடாது. புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் அந்த எட்ஜில் வந்து கிராஃப் வந்து ரிமூவ் பண்ணிங்கன்னா டிஸ்கனெக்ட் ஆகும். ரெண்டாவது கண்டிஷன் அதோடைய எந்த சப்செட்டும் நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணாலும், சப்செட்னா ப்ராப்பர் சப்செட், அதே செட்டில் ப்ராப்பர் சப்செட்டை கிராஃப்லேருந்து ரிமூவ் பண்ணால் டிஸ்கனெக்ட் ஆகக்கூடாது. சரிங்களா? திஸ் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் கட் செட். ஓகே, இப்போ E1 E3 E4 பார்ப்போம். ஸோ நான் கிராஃபை டிஸ்கனெக்ட் பண்ணுறேன், E1 E3யை டிஸ்கனெக்ட் பண்ணுறேன், எட்ஜை E1 E3 E4. எஸ், கிராஃப் டிஸ்கனெக்ட் ஆகிடுச்சு. ஏன்னா V1 இங்கே தனியாக போயிடுச்சு, மிச்சம் E1 V5 தனியாக போயிடுச்சு, மிச்சம் எல்லாம் டிஸ்கனெக்ட் ஆகிடுச்சு. எஸ், இட்ஸ் டிஸ்கனெக்டட். ஓகே, ஃபஸ்ட் கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிடுச்சு. ஓகே, E3 E1 E4. ஆனால் செகண்ட் கண்டிஷனை பாருங்கள், நீங்கள் E4 இன்க்ளூட் பண்ணணும்னு அவசியமே கிடையாது. ஏன்னா வெறும் E3 E1 E1 அதோட சப்செட்டு E3 E1 ரிமூவ் பண்ணாலே கிராஃப் என்ன ஆயிடுச்சு, V1 தனியாக போயிடுச்சு, மிச்சம்லாம் தனியாக போயிடுச்சு. நீங்கள் E4 உள்ளே இறக்கணும் அவசியமே கிடையாது. ஸோ இட்ஸ் நாட் அ கட் செட். செகண்ட் கண்டிஷன் இஸ் நாட் சாட்டிஸ்ஃபைட் தோ த ரிமூவல் ஆஃப் எட்ஜ்
disconnects the graph. The second condition is அதோட ஒரு ப்ராப்பர் சப்செட்டை நம்ம டிஸ்கனெக்ட் பண்ணாலும் கிராஃப் டிஸ்கனெக்ட் ஆகக்கூடாது. ஓகே, ரிமூவ் பண்ணாலும் கிராஃப் டிஸ்கனெக்ட் ஆகக்கூடாது. தட்ஸ் அ மீனிங். ஸோ அதனால் வந்து ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் இஸ் நாட் த ரைட் ஆன்சர். E1 E3 E4 ஸோ E1 E3 E4 இஸ் நாட் த ரைட் ஆன்சர். E2 E5. ஓகே, அடுத்து வந்து ஆப்ஷன் வந்து E2 E5 கேட்டிருக்கான். ஸோ E2 E5 பாருங்கள், அதே மாதிரி E2 எட்ஜை ரிமூவ் பண்ணுறேன், E5 எட்ஜை ரிமூவ் பண்ணுறேன். கிராஃப் டிஸ்கனெக்ட் ஆகிடுச்சா? எஸ். இங்கே பாருங்கள், இது ஒரு பகுதியாக போயிடுச்சு, மிச்சம் இருக்கிற இன்னொரு பகுதியாச்சு. இங்கே இருக்கும் இங்கே இருக்கும் பாதையே இல்லை அந்த இதுக்கும். ஸோ இட்ஸ் டிஸ்கனெக்டட் கிராஃப். எஸ், இட்ஸ் ரைட். ஆனால் நீங்கள் E2 டிஸ்கனெக்ட் பண்ணால் தூக்கணும் அவசியம் இல்லை. வெறும் E5 நீங்கள் தூக்கினாலே கிராஃப் டிஸ்கனெக்ட் ஆகிடும். ஓகே, E2 E5க்கு பதிலாக அதோடைய ப்ராப்பர் செட் வந்து E5 மட்டும் நான் ரிமூவ் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, ரிமூவ் பண்ணாலே கிராஃப் டிஸ்கனெக்ட் ஆகணும். அப்போ எது கூட இந்த E2 வேஸ்ட்டாக? அப்போ அது கட்செட் கிடையாது. E2 E5 இஸ் நாட் அ கட்செட். வெறும் E5 இஸ் அ கட்செட். E2, E5 இஸ் நாட் அ கட்செட். அடுத்து E2, E4 இது கட்செட்டா அப்படின்னு பாருங்கள். E2, E4 கட்செட்டா? ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் என்னது? கிராஃப் டிஸ்கனெக்ட் பண்ணிச்சா? எஸ். இது ரெண்டு இது அப்படி தனியாக போயிடுச்சு, இது தனியாக போயிடுச்சு, பாதை கிடையாது. ஸோ இட்ஸ் அ கண்டிஷன். ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுது E2, E4. நெக்ஸ்ட் கண்டிஷன் என்னது? அதோட சப்செட் எதுவுமே என்னவாக இருக்கக்கூடாது? டிஸ்கனெக்ட் பண்ணக்கூடாது. ஸோ E2 மட்டும் நான் டிஸ்கனெக்ட் பண்ணுறேன். கிராஃப் கனெக்டடில் இருக்கா? எஸ், கனெக்டட். E2 நான் ரிமூவ் பண்ணால் கிராஃப் கனெக்டடில் வந்துருச்சு. அப்புறம் அதோட இன்னொரு ப்ராப்பர் சப்செட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா E4 மட்டும். அதே நான் ரிமூவ் பண்ணி பார்க்குறேன். கிராஃப் கனெக்டடில் இருக்கா? கனெக்டடில் தான் இருக்குது, டிஸ்கனெக்ட் ஆகலை. ஸோ ரெண்டு கண்டிஷனையும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுறதுனால E2, E4 இஸ் த ரைட் ஆன்சர். அடுத்து E2, E1 E4. ஓகே, ஏற்கனவே நான் சொன்ன மாதிரி E2, E4 இஸ் த கட்செட். ஸோ E1 வந்து கூட வந்து எக்ஸ்ட்ராவாக வந்திருக்கு. ஸோ இட்ஸ் நாட் த ரைட் ஆன்சர். சரியா? ஸோ ஆப்ஷன் சி இஸ் த ரைட் ஆன்சர். அடுத்து முக்கியமான கொஸ்டின் இது வந்து வாட் இஸ் அ கட் செட் அப்படின்றது. சேம் லாஜிக். நிறைய பேர் வந்து செட் ஆஃப் எட்ஜஸ் யூஸ் ரிமூவல் டிஸ்கனெக்ட்ஸ் த கிராஃப் இஸ் அ கட் செட்னு போட்டிருக்கீங்க. இட்ஸ் நாட் த ரைட் ஆன்சர். நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் மட்டும்தான். ஓகே, இதே எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா E5 E2 பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து இந்த டெஃபினிஷன் நீங்கள் எழுதின டெஃபினிஷன் பற்றி E2, E5 இஸ் அ கட் செட்னு வந்துடும். செட் ஆஃப் ஏஜஸ் whose removal disconnects the graph. இல்லை, செகண்ட் கண்டிஷன் நான் இன்வால்வ் பண்ணவே இல்லை, வெறும் ஒரு கண்டிஷன் தான் கொடுத்தேன். சரியா? it does not mean that cut set. So option D is the right answer. None of the above is the right answer. So set of vertices கிடையாது. set of vertices cut setனாலே it involves edges தான். vertices தப்பு, A தப்பு. Similarly B தப்பு. set of verticesனு வந்தாலே தப்பு. cut set consists of edges, not vertices. ஸோ ஆப்ஷன் சியாக இருக்கணும் இல்லை டியாக இருக்கணும். ஆப்ஷன் சி கிடையாது. ஓகே, ஒரு கண்டிஷன் தான் இருக்குது, கூட இன்னொன்று ஒரு அடிஷ்னல் கண்டிஷன் வேணும். ஸோ ஆப்ஷன் டி இஸ் த ரைட் ஆன்சர். விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஆர் ட்ரூ? The number of edges in the spanning tree of a graph is called branches. This definition is a very easy one. Number of edges in the spanning tree of a graph is called as edges. The number of edges in the graph which are not in the spanning tree is called the branch. The set of edges in the graph which are not in the spanning tree are called as branches. The set of edges in the spanning tree of a graph are called as branches. So first option பார்த்தீங்கன்னா number of edges இருக்கு. ஸோ அந்த நம்பர்னு வந்தாலே அது வந்து என்னன்னா ரேங்க் நல்லிட்டின்னு போயிடணும். ஓகே, the number of edges in the spanning tree of a graph is called branches கிடையாது, rank of the graph. அதே மாதிரி number of edges in the graph which are not in the spanning tree வந்து nullity of the graphன்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, தேர்ட் வந்து set of edges in the graph which are not in the spanning tree are called branches கிடையாது அது. ஓகே, இட்ஸ் நாட் த ரைட் ஆன்சர். டி இஸ் த ரைட் ஆன்சர். த செட் ஆஃப் எட்ஜஸ் இன் த ஸ்பேனிங் ட்ரீ இஸ் கால்ட் பிரான்ச்சஸ். ஓகே, ஸ்பேனிங் ட்ரீயில் இருக்கிறது தான் பிரான்ச்சு. ஓகே, ஸ்பேனிங் ட்ரீயில் இல்லாதது வந்து கார்டுன்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, தேர்ட் இஸ் டெஃபினிஷன் வந்து கார்டை குறிக்கிறது. நெக்ஸ்ட்டு ஓகே, சேம் கொஸ்டின், சேம் அதே தான். அதுக்கு அடுத்த கொஸ்டின் விச் ஆஃப் கார்ட்ஸ்னா என்ன அப்படின்ற மாதிரி ஒரு டெஃபினேஷன், அவ்வளோதான். ஓகே, கொஸ்டின் அனதர் கொஸ்டின். கன்சிடர் த ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ். ஓகே, ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் கொடுத்து நான் கேட்டிருக்கேன். இஃப் அ கிராஃப் இஸ் ட்ரீ தென் இட் இஸ் கனெக்டட் அண்ட் அசைக்ளிக். ஓகே, ட்ரூ தான். ஒரு கிராஃப் வந்து ட்ரீயாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அது கனெக்டடாகவும் இருக்கும், அசைக்ளிக்காகவும் இருக்கும். எஸ், இட்ஸ் ட்ரூ. இஃப் அ கிராஃப் இஸ் கனெக்டட் சாரி if a graph is connected and acyclic then it is a tree. அதுவும் ட்ரூ தான். அது if and only if. டெஃபினிஷன் வந்து இட்ஸ் ஆல்வேஸ் if and only if. டெஃபினிஷன் வந்து a tree வந்து is a graph if it is connected and acyclic. டெஃபினிஷன் வந்து ஆல்வேஸ் if and only if தான்.
தியரமில் தான் இஃப் அண்ட் ஒன்லி இஃப்னு டெஃபினிஷன் வந்து அது அண்டர்ஸ்டுட் இட் இஸ் ஆல்வேஸ் இஃப் அண்ட் ஒன்லி இஃப். ஸோ ஒரு கிராஃப் கனெக்டடாக அசைக்ளிக்காக இருந்தால் அது வந்து இதாக தான் இருக்கும், ட்ரீயாக தான் இருக்கும். ஸோ செகண்ட் ஒன் இஸ் ஆல்சோ ட்ரூ. ஸோ விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங்ஸ் ஆர் ட்ரூ? ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் 1 and 2 ஆர் போத் ட்ரூ இஸ் த ரைட் ஆன்சர். ரெண்டுமே கரெக்டுன்றது தான் கரெக்டு. ஓகே, ஸ்டேட்மெண்ட் 2 இஸ் ட்ரூ, 1 இஸ் ட்ரூ, 2 need not be for true, அதெல்லாம் தப்பு. ஓகே, ஸோ ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் 1 and 2 ஆர் போத் ட்ரூ. நிறைய பேர் கரெக்டாக எழுதியிருக்கீங்க. ஓகே, குட். ஓகே, நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். வாட் இஸ் த ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் அ கம்ப்ளீட் கிராஃப் அண்ட் ரெகுலர் கிராஃப்? கம்ப்ளீட் கிராஃப்க்கு ரெகுலர் கிராஃப்க்கு என்ன வந்து ஒற்றுமை இருக்கா ஒரு வேற்றுமை இருக்குது அப்படின்றது மாதிரி டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. ரிலேஷன்ஷிப் ஒரு உறவு முறை என்ன அப்படின்றது வந்து கேட்குறாங்க. கம்ப்ளீட் கிராஃப்ஸ் அண்ட் ரெகுலர் கிராஃப்ஸ் ஆர் சேம். ஓகே, இட்ஸ் நாட் த ரைட் வே. கம்ப்ளீட் கிராஃப் வேறு, ரெகுலர் கிராஃப் வேறு. சரி, கம்ப்ளீட் கிராஃபோட டெஃபினிஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, தேர் எக்ஸிஸ்ட் அன் எட்ஜ் பிட்வீன், நிறைய பேர் பார்த்துன்றீங்க, தேர் எக்ஸிஸ்ட் அன் எட்ஜ் பிட்வீன் எனி டூ வெர்டிசஸ். ஓகே, எந்த ரெண்டு வெர்டிசஸ் நீங்கள் சூஸ் பண்ணாலும், டிஸ்டிங்க்ட் வெர்டிசஸ் சூஸ் பண்ணாலும், தேர் வில் பி அன் எட்ஜ் பிட்வீன் தெம். ஓகே, திஸ் இஸ் த டெஃபினிஷன் ஆஃப் கம்ப்ளீட் கிராஃப். ரெகுலர் கிராஃப்னா என்ன அர்த்தம்னா, ஏற்கனவே நான் சொல்லிட்டேன், எல்லா வெர்டிசஸ்க்கும் சேம் டிகிரி இருக்கும். ஓகே, எல்லா வெர்டிசஸ் சேம் டிகிரி இருந்தால் ரெகுலர் கிராஃப். ஸோ வந்து கம்ப்ளீட் கிராஃப் அண்ட் ரெகுலர் கிராஃப் எப்படி சேமாக இருக்க முடியும்? தே போத் ஆர் டிஃப்ரெண்ட். ஓகே, a complete graph of n vertices is called an n-1 regular graph is a true. ஸோ ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, சப்போஸ் ஒரு கம்ப்ளீட் கிராஃப் ஆஃப் 5 வெர்டிசஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னு வச்சுங்களேன், ஒரு 5 வெர்டிசஸ் எடுத்துக்கிறேன். 1 2 1 2 4 5 2 3 4 5. ஓகே, இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா, இல்லை கம்ப்ளீட் கிராஃப் வரைய போகிறேன். ஸோ 1 2 1 okay, so this is K5 actually. இப்போது எல்லா வெர்டிசஸோட டிகிரி கவுண்ட் பண்ணுங்களேன். 1 2 3 4 4 1 2 3 4 4 1 2 3 4 4 1 2 3 4 4 1 2 3 4 4. ஸோ 5 இருந்தால் 4, 6 இருந்தால் 5. அதனால தான் கம்ப்ளீட் கிராஃப் ஆஃப் n வெர்டிசஸ் இஸ் n-1 ரெகுலர். எஸ், இட்ஸ் n-1 ரெகுலர். 4 ரெகுலர்னால் எல்லா வெர்டிசஸுக்கும் வெர்டிசஸ்ல 4 இருக்கும் அப்படின்னு அர்த்தம். ஸோ இது ட்ரூ. ஏன்னா ஒரு வெர்டிசஸ்லேருந்து 4 எட்ஜு, எல்லா எட்ஜுக்குமே வெளில போகணும், எல்லா வெர்டிசஸுக்கும் எட்ஜு போகணும் அப்படின்னும் போது எல்லா வெர்டிசஸ்க்கும் டிகிரி என்னவாக இருக்கும்னா n-1 இருக்கும். இந்த வெர்டிசஸ்லேருந்து மிச்சம் இருக்கிற எல்லா வெர்டிசஸுக்கும் போகும். மொத்தம் 5 வெர்டிசஸ் இருக்குது, இதை விட்டுருங்க. 4 வெர்டிசஸுக்கும் இங்கேருந்து எட்ஜு போகணும். ஸோ 1 2 3 4. அப்போ இதோட டிகிரி என்னவாக இருக்குன்னா 4ஆக தான் இருக்கும். இதே n வெர்டிசஸ்க்கு நீங்கள் இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா இங்கே n இருந்தால் n-1 இருக்கும். ஸோ மிச்சம் இருக்க எல்லா வெர்டிசஸுக்கும் எட்ஜு போடுறதுனால n-1 இருக்கும் டிகிரி. ஸோ சிம்பிள். that's the answer. So next வந்து regular graph of n vertices is a complete graph which is not right. Okay, regular graph வந்து complete graph கண்டிப்பாக இருக்க முடியாது. Regular graph is this. For example வந்து இதான் regular graph, அவ்வளோதான். இது ஒரு ரெகுலர் கிராஃப், இது கம்ப்ளீட் கிடையாது. இது வந்து 2 ரெகுலர். எல்லா வெர்டிசஸ் டிகிரி பார்த்தீங்கன்னா 2 2 2 இருக்கும். This is 2 regular graph, but it is not complete. அவ்வளோதான், முடிஞ்சு போச்சு. All the above statements are true, which is not wrong, which is not right because C is false. Okay, how do you obtain a spanning tree from a graph? ஒரு கிராஃப் கொடுத்துட்டாங்கன்னா ஸ்பேனிங் ட்ரீ எப்படி நீங்கள் கண்டுபிடிப்பீங்க? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இந்த கிராஃப், சின்ன கிராஃப் எடுத்துங்களேன். இதுக்கு இந்த கிராஃபுக்கு ஒரு ஸ்பேனிங் ட்ரீயை நான் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணுவேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, பெஸ்ட்டு வந்து வாட் வில் ஐ டூ அப்படின்னா, என்ன கேட்டிருக்கோம், by removing all the pendant vertices, by removing certain edges in the graph, by adding certain edges in the graph, the above statements are false and the process of obtaining a spanning tree differs according to the graph. Okay, இது நாலு தான் ஆப்ஷனு. ரிமூவிங் ஆல் த பெண்டன்ட் வெர்டிசஸ், அந்த பெண்டன்ட் வெர்டிசஸே ஒரு கிராஃபில் இல்லைன்னா எப்படி ஸ்பேனிங் ட்ரீ கண்டுபிடிப்பீங்க? ஸோ ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் இஸ் நாட் ரைட். ஒரு கிராஃபில் எல்லா கிராஃபுமே ஸ்பேனிங் ட்ரீ கண்டுபிடிக்க முடியும். ஃபஸ்ட்டாக தெரிஞ்சுக்க, வாட் எவர் த கிராஃப் இஸ் கிவன், யூ கேன் ஃபைண்ட் அ ஸ்பேனிங் ட்ரீ. சரியா? எல்லா கிராஃபுக்கும் ஸ்பேனிங் ட்ரீ கண்டுபிடிக்க முடியும். சரியா? இப்போது ஒரு கிராஃபில் வந்து இன்கேஸ் பெண்டன்ட் வெர்டிசஸே தேர் ஆர் நோ பெண்டன்ட் வெர்டிசஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் ட்ரூன்னு கிளிக் பண்ணிங்கன்னா பெண்டன்ட் வெர்டிசஸே இல்லை. அப்போ ரிமூவ் பண்ணி எப்படி நீங்கள் ஸ்பேனிங் ட்ரீ எடுத்துகிட்டு வருவீங்க? ஸோ இட்ஸ் நாட் ரைட். பை ரிமூவிங் சர்டன் எட்ஜஸ் இந்த கிராஃப் இஸ் த ரைட் ஆன்சர். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஸ்பேனிங் ட்ரீ வர்ற மாதிரி ஏதாவது ஒரு எட்ஜை நான் ரிமூவ் பண்ணணும். இங்கே நான் எந்த எட்ஜை ரிமூவ் பண்ணாலும் எனக்கு ஸ்பேனிங் ட்ரீ வந்துடும். ஸோ இந்த ஒரு எட்ஜை ரிமூவ் பண்ணுற பார்த்தீங்கன்னா ட்ரீ கிடச்சிரும். சைக்கிள் கிடையாது,
கனெக்டடாக இருக்குது. ஸோ இட்ஸ் அ ட்ரீ. ஸோ இதான் ஸ்பேனிங் ட்ரீ. முடிஞ்சு போச்சு. ஒரு எட்ஜை ரிமூவ் பண்ணுறேன். இந்த கிராஃபில் ஒரு சில கிராஃபில் ஒன்றுத்துக்கு மேற்பட்ட எட்ஜஸ் நம்ம ரிமூவ் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும். சர்டைன் எட்ஜஸ், சர்டைன் நம்பர் ஆஃப் எட்ஜஸை ரிமூவ் பண்ணணும். இஷ்டத்துக்கு ரிமூவ் பண்ணிகிட்டு இருக்கக்கூடாது. அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம வந்து ரிமூவ் பண்ணணும். ஓகே, இது செகண்ட் ஆப்ஷன். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். Okay, next quiz question. What is the fundamental concept of G with respect to the spanning tree T? Okay, they have given the spanning graph கொடுத்துட்டாங்க. Fundamental tree spanning tree கொடுத்துட்டாங்க. Sorry, spanning tree they have given. They are asking about the fundamental cut set. Okay, so fundamental cut set now what is it? The cut set ஆவும் இருக்கணும், கூட இன்னொன்று ஒரு கண்டிஷனை இட் ஷுட் சாட்டிஸ்ஃபை. ஸோ கட் செட் ஏற்கனவே வி ஜஸ்ட் saw what's the meaning of cut set அப்படின்றது. கட் செட் இட் ஷுட் possess 2 conditions. அது என்ன கண்டிஷன் ப்ரீவியஸ் குவிஸ்லேயே நான் சொல்லிட்டேன். ஸோ ஆப்ஷன்ஸ்லேருந்து வர்றது தான் வந்து இட் இஸ் புத்திசாலித்தனம் எனக்கு தெரிஞ்சு ஈஸியாக சால்வ் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா E2. ஓகே, வெறும் E2 எட்ஜு மட்டும் இருக்குது. அது கட் செட் ஃபண்டமெண்டல் கட் செட்டான்னு கேட்குறாங்க. ஸோ வெறும் நான் E2 மட்டும் கிராஃப்லேருந்து ரிமூவ் பண்ணுறேன். ஓகே, ரிமூவ் பண்ணிட்டேன். பார்த்தா தெரியுதா கிராஃப் டிஸ்கனெக்ட் ஆகுதா? இல்லை, கிராஃப் டஸ் நாட் டிஸ்கனெக்டட். ஸோ இது வந்து கட் செட்டே கிடையாது. ஃபண்டமெண்டல் கட் செட்டு அப்புறம் போவோம். ஃபஸ்ட்டு கட் செட்டே கிடையாது. E2 இஸ் நாட் அ கட் செட். நெக்ஸ்ட்டு E2, E3, E7. ஓகே, 3 செட்டில் வந்து 3 இருக்குது. E2, E3, E7 அப்படின்னு 3 இருக்குது. ஓகே, இந்த E2, E3 அப்புறம் E7 இது 3. மறுபடியும் இது இந்த 3ஐயும் நீங்கள் வந்து யூ கேன் ரப் இட். இதை வந்து டெலீட் பண்ணுங்கள். ஜிலேருந்து ட்ரை டு டெலீட் இட். கிராஃப் டிஸ்கனெக்ட் ஆகிடுச்சா? கிடையாது. ஜி டிஸ்கனெக்டட் கிடையாது. அப்போ அதுவும் என்னது? கட் செட் கிடையாது. நிறைய பேர் இதை மார்க் பண்ணி வச்சுருக்கீங்க ஆன்சருன்ட்டு. இட் இஸ் நாட் அன் ஆன்சர். இட் இஸ் நாட் அ கட் செட் இட் செல்ஃப். கட் செட்டே இல்லாமல் இப்படி ஃபண்டமெண்டல் கட் செட்டாக இருக்கும். ஸோ பியும் தப்பு, ஏயும் தப்பு. லெட்ஸ் see E1, E2, E3. ஓகே, E1, E2, E3. திஸ் இஸ் E3. ஸோ E1, E2, E3 நம்மளுக்கு பார்த்தாலே தெரியுது. E1, E3 ரிமூவ் பண்ண இந்த இடத்துல கட் பண்ணால் வச்சுக்கேன். இந்த பாயிண்ட் மட்டும் தனியாக போய்டும், இந்த வாட்டெக்ஸ் தனியாக போய்டும், மிச்சம் எல்லாம் அப்படியே போய்டும். ஸோ டிஸ்கனெக்ட் ஆகுது. ஃபஸ்ட் கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆச்சு. செகண்ட் கண்டிஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கட் செட்டில் அதோடைய ப்ராப்பர் செட்டு எதுவுமே வந்து கிராஃபை டிஸ்கனெக்ட் பண்ணக்கூடாது. ஸோ E1, E2, E3ல ப்ராப்பர் செட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு சிங்கிள்டன் செட்டு. E2 மட்டும் தனியாக சூஸ் பண்ணணும், தனியாக ரிமூவ் பண்ணி பார்க்கணும். கிராஃப் டிஸ்கனெக்டானு செக் பண்ணணும். இல்லை, அதே மாதிரி E3 அதே மாதிரி E1 தனித்தனியாக பார்க்கணும். 3த்தையும் தூக்கி பார்க்கணும். ஓகே, E2 தூக்கணும், டிஸ்கனெக்டாக தான் செக் பண்ணேன். E3 ரிமூவ் பண்ண, சரி டிஸ்கனெக்டாக தான் செக் பண்ணேன். E1 கிராஃப்லேருந்து தூக்கு, டிஸ்கனெக்ட் ஆகுதான்னு செக் பண்ணு. ஓகே, டிஸ்கனெக்ட் ஆகல. அப்போ அடுத்த ப்ராப்பர் சப்செட் என்னென்னா 2 எட்ஜாக தூக்கி பார்க்கணும். ஓகே, ஏன்னா ஃபுல் செட்டில் 3 இருக்குது. ஸோ 2 எட்ஜ். ஃபஸ்ட்டு E2, E3 தூக்கி பாருங்கள், ரிமூவ் பண்ணி பாருங்கள். கிராஃப்லேருந்து டிஸ்கனெக்ட் ஆகுதா? ஆகலை. அப்புறம் E2, E1 தூக்கி பாருங்கள். கிராஃப்லேருந்து டிஸ்கனெக்ட் பண்ணி பாருங்கள், டிஸ்கனெக்ட் ஆகலை. நெக்ஸ்ட்டு E1, E3 டிஸ்கனெக்ட் பண்ணுங்கள். கிராஃப் டிஸ்கனெக்ட் ஆகலை. ஸோ E2, E3, E7 இஸ் அ கட் செட். ஓகே, sorry, E1, E2, E3 is a cut set. Sorry, not E2, E3, E7. E1, E2, E3 is a cut set. அது உண்மை cut set. பட் ஃபண்டமெண்டல் கட் செட்டாக அப்படின்னு செக் பண்ணுறதுக்கு there is another கண்டிஷன். என்ன கண்டிஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ட்ரீயில் கொடுத்துருக்காங்கல்ல, ட்ரீ கொடுத்துருக்காங்க ஸ்பேனிங் ட்ரீ. இந்த ஸ்பேனிங் ட்ரீயில் இருக்கிற எட்ஜு வந்து எல்லாமே வந்து பிரான்ச்சுன்னு அர்த்தம். இந்த எட்ஜு எல்லா பேருக்குமே பிரான்ச். E1 பிரான்ச், E5 இஸ் ஆல்சோ பிரான்ச். இந்த எட்ஜஸ் பேர் எல்லாம் பிரான்ச். இதில் இல்லாத எட்ஜு இதில் இருக்கும் பாருங்கள். அது வந்து என்னென்னா E2, E3, E7 இது 3த்துக்குமே என்ன பேருனா கார்டு. ஸோ E2, E3, E7 இஸ் கால்ட் கார்டு. த ரெஸ்ட் ஆஃப் த எட்ஜஸ் ஆர் கால்ட் பிரான்ச்சஸ். ஸோ ஃபண்டமெண்டல் கட் செட்னா என்ன சொல்லணும்னா, அந்த கட் செட்டை கண்டுபிடிச்ச பிறகு அதுக்குள்ளே ஒரே ஒரு பிரான்ச் தான் இருக்கணும்னு சொல்கிறோம். பிரான்ச் எத்தனை? இதுக்குள்ளே ஒன்று தான் இருக்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் E1 இதுக்குள்ளே E1 இருக்குது. E1 பிரான்ச்சான்னு செக் பண்ணணும். எஸ், E1 இஸ் அ பிரான்ச். டீயில் இருக்கிறதுனால E1 வந்து பிரான்ச் 1 இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு E2 பிரான்ச்சான்னு செக் பண்ணணும். E2 அங்கே இல்லை, அப்போ பிரான்ச் கிடையாது. ஸோ E2 இஸ் நாட் அ பிரான்ச். அடுத்து E3 செக் பண்ணணும். E3 பிரான்ச்சான்னு அங்கே இருக்கான்னு பார்க்கணும், டீயில் இருக்கான்னு பார்க்கணும். டீயில் இல்லை, அப்போ E3 என்னது பிரான்ச்சு கிடையாது. அப்போ இந்த செட்டுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு பிரான்ச் தான் இருக்குது. அதனால் திஸ் இஸ் த ஃபண்டமெண்டல் கட் செட். சரியா? E1, E2, E3 இஸ் த ஃபண்டமெண்டல் கட் செட். இட்ஸ் த ரைட் ஆன்சர். நெக்ஸ்ட்டு E6, E7, E8 பார்ப்போம். அது தப்பானதையும் நான் சொல்லிடுறேன். ஏன் தப்புன்றதை வி ஷுட் சே இட். ஸோ E6, E7, E8. சரியா? இப்போ இந்த E6, E7, E8
என்னென்ன ஏஜ்னு பார்த்துங்க. E6 E7 E8 சிமிலர் அதே லாஜிக். E6 E7 E8 கீழே இருக்கிற 3 இது மறுபடியும் இது 3த்தையும் நீங்கள் இது பண்ணிங்கன்னா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சேம் சிமிலர் ப்ராப்பர்ட்டி இதில் இருக்கிற ப்ராப்பர்ட்டி இதுலையும் அது கட் செட்டாக தான் இருக்கும். நீங்கள் 2 ரிமூவ் பண்ணி பாருங்கள் டிஸ்கனெக்ட் ஆகுது. 3 ரிமூவ் பண்ணால் மட்டும் தான் டிஸ்கனெக்ட் ஆகும். ஓகே, ஸோ இட்ஸ் அ கட் செட். ஸோ E6 E7 E8 இஸ் அ கட் செட். ஸோ இந்த கட் செட்டில் எதுதெல்லாம் பிரான்ச்சு எதுதெல்லாம் கார்டுன்றதை பார்க்கணும். ஓகே, E6 பிரான்ச்சா அப்படின்னு செக் பண்ணோம். எஸ், இட்ஸ் அ பிரான்ச். E7 பிரான்ச்சான்னு செக் பண்ணோம். இல்லை, பிரான்ச் இல்லை. E8 பிரான்ச்சா? எஸ், இட்ஸ் அ பிரான்ச். ஓகே, இப்போ இதில் பார்த்துட்டிங்கன்னு வச்சுக்க இந்த கட் செட்டுக்குள்ளே 2 பிரான்ச் இருக்குது. அப்படி இருக்கக்கூடாது, ஒரே பிரான்ச் தான் இருக்கணும். ஒரு கட் செட்டுக்குள்ளே ஒரே ஒரு பிரான்ச் மட்டும் தான் இருக்கணும். அப்படி இருந்தால் அது வந்து ஃபண்டமெண்டல் கட் செட். ஸோ திஸ் இஸ் நாட் அ ஃபண்டமெண்டல் கட் செட். ஏன்னா 2 இருக்கிறதுனால ஃபண்டமெண்டல் கட் செட் கிடையாது. ஓகே, ஸோ the next question, yes, one more thing I forgot to say. ஆனால் நான் ஆன்சரில் வந்து D தான் ஆன்சர்னு கொடுத்துருக்கேன், C வந்து தப்பு அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துருக்கேன். ஸோ டோன்ட் வரி அபவுட் இட். நான் நேற்றே வந்து அதுக்காக மார்க் வந்து I have given you the extra 2 marks. ஓகே, எக்ஸ்ட்ரா மார்க்ஸ் கொடுத்துட்டேன். அதுக்கேற்ற மாதிரி I have given you the marks. ஸோ டோன்ட் வரி அபவுட் திஸ் கொஸ்டின். என்ன தப்பாக இருக்குது அப்படின்னு இது பண்ணாதீங்க. I have given you the marks. மேபி நைட்டு போர்ட்டலில் நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா 2 மார்க் 1 மார்க் ஏறி இருக்கும், இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கும். செக் பண்ணி பாருங்கள். ஓகே, next, what is the fundamental circuit of G with respect to the spanning tree? So fundamental circuit இதே லாஜிக் இதே டயக்ராம் தான் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. vertex மட்டும் I have to change it. V1 V2 V3 V6 V5 V4. similarly இங்கே V1 V2 V3 V6 5. ஓகே, ஸோ இங்கே எத்தனை வெர்டெக்ஸ் இருக்கோ அதுதான் அங்கே அத்தனை இருக்கும். V4 இது 6 வெர்டெக்ஸ் ஸ்பேனிங் ட்ரீனால. ஓகே, குட். இப்போ என்ன கேட்குறாங்க, ஃபண்டமெண்டல் சர்க்யூட் ஆஃப் G. சேம் கொஸ்டின், அதே மாதிரி லாஜிக் தான். ஆப்ஷன்ஸ்லேருந்து தான் பார்க்கணும் நீங்கள். ஓகே, ஆப்ஷன் ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் என்ன கொடுத்துருக்கான், V1 V2 சர்க்யூட் V1 V2 V4 V6 V5 V1 V1 V2 V4 V6 V5 V1. இது அப்படியே டயக்ராமில் வரைஞ்சி பார்த்தீங்கன்னா you will get it. ஓகே, டயக்ராமில் if you draw it, V1 இங்கேருந்து ஆரம்பிக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் எங்கே போகிறேன் அப்படின்னா V2க்கு போகிறேன். ஓகே, V2 நெக்ஸ்ட்டு V4 I'm going to V4, நெக்ஸ்ட் V6, அடுத்து V5, மறுபடியும் V1. ஸோ இப்போ உங்களுக்கு அந்த இது தெரியும்னு நினைக்கிறேன். V1 V2 இதான் பாதை. இப்படி வந்து இந்த சர்க்யூட்டு இது ஃபண்டமெண்டலாக சர்க்யூட். ஐ சர்க்யூட் தான் பார்த்தாலே தெரியுது. இட்ஸ் சர்க்யூட் ஆரம்பித்த இடத்துல முடியுது. ஸோ சர்க்யூட். ஓகே, ஃபண்டமெண்டல் சர்க்யூட்டாக கூட ஒரு அடிஷ்னல் கண்டிஷன் இருக்குது. அந்த அடிஷ்னல் கண்டிஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரீயில் வரணும். இதே லாஜிக் தான், ட்ரீயில் எடுத்துகிட்டு போகணும் இந்த இது. ஸோ V1 V2 V4 V6 இங்கே எட்ஜில் பாருங்கள். ஓகே, இங்கே எட்ஜ் இல்லை. ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம்னா இந்த இடத்துல ஒரு டாட் யூஸ் பண்ணுவோம். டாட் அடுத்து V5, அப்புறம் இங்கே ஒரு டாட். ஸோ இங்கே நம்ம எத்தனை டாட் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம்னா 2 டாட்னு யூஸ் பண்ணுறோம். ஓகே, அதே லாஜிக் தான், அதே இதுதான். கிராஃபில் 2 டாட் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். அப்படி யூஸ் பண்ணக்கூடாது. ஒரே டாட் டேஷ் மட்டும்தான் நம்ம ட்ரீயில் யூஸ் பண்ணால் அது வந்து ஃபண்டமெண்டல் சர்க்யூட். ஸோ திஸ் இஸ் நாட் அ ஃபண்டமெண்டல் சர்க்யூட். ஏன்னா 2 டாட் டேஷஸ் வந்து 2 எட்ஜஸை வந்து ஐ ஆம் ஜஸ்ட் இன்வால்விங் இன் த ஸ்பேனிங் ட்ரீ டு ஃபார்ம் அ சர்க்யூட். அப்படி இருக்கக்கூடாது. ஒரே எட்ஜை தான் வந்து நான் வந்து யூஸ் பண்ணணும் டு கெட் த ட்ரீ சர்க்யூட். சரியா? ஸோ அதனால் இது வந்து ஃபண்டமெண்டல் சர்க்யூட் கிடையாது. ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு V2 V3 V6 V2 V3 V6 V4 V2 அடுத்து அதே மாதிரி எங்கே ஆரம்பிக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அனதர் V2வில் ஆரம்பிக்குது. நெக்ஸ்ட்டு V3 இங்கே வருது. V3 V6 இங்கே V2 V3 V6 அடுத்து V4 இங்கே இப்படி வந்து V4 அடுத்து V2. ஓகே, இந்த ஒரு போர்ஷன் புரியுது, பார்த்தீங்களா தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இந்த போர்ஷன் இப்படி மூவ் ஆகுது. ஸோ இது வந்து ஃபண்டமெண்டல் சர்க்யூட்டா அப்படின்னு பார்க்கணும். ஃபஸ்ட்டு சர்க்யூட்டா? எஸ், இட்ஸ் சர்க்யூட். க்ளோஸ்டு எங்கே ஆரம்பிக்குது அவங்க முடியுது, அதனால் இட்ஸ் சர்க்யூட். V2வில் ஆரம்பிச்சு V2வில் முடிக்குது சர்க்யூட். சரி, இப்போ இதே வந்து அங்கே டாட் டேஷை ட்ரை பண்ணணும். டாட் டேஷ் மெத்தடை
அடாப்ட் பண்ணி பார்க்கணும். ஸோ V2 V3 எஸ் V2 அடுத்துங்க V3 நெக்ஸ்ட்டு V6 அடுத்து V4. ஸோ இல்லை அதனால் நான் வந்து டாட் 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 யூஸ் பண்ண போகிறேன். ஓகே அடுத்து E4 அடுத்து ஓகே ஒரே ஒரு டாட் டாட் தான் யூஸ் பண்ணுறேன். ஸோ இட்ஸ் அ ஃபண்டமெண்டல் சர்க்யூட். B is the right answer. Okay, B is the right answer. Okay, coming to the next graph, we have to find the center for this particular graph. அதாவது சென்டர் 3 கொடுத்துட்டோம். 3 தான் அது கிராஃப். ஓகே வாட் எவர் இட் இஸ், சென்டர் கண்டுபிடிக்கிறோம். ஓகே இப்போ சென்டர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டெஃபினிஷன் படி சென்டர் செட்டுக்குள்ளே என்ன இருக்குன்னா செட் ஆஃப் வெர்டிசஸ் தான் இருக்கும். ஸோ அதனால் வெர்டிசஸ் மட்டும் தான் நமக்கு முக்கியம். இப்போது சென்டர் அப்படின்ற நேம்னா எது நடுவில் இருக்குது அப்படின்றது தான் அதோட மீனிங். ஸோ கிராஃபிக்கலாக பார்க்கும்போது உங்களுக்கு எது நடுவில் இருக்குன்னா V3 V4 V5, பட் ஆனால் அது கிடையாது. ஓகே ஸோ இது எப்படி அப்டெயின் பண்ணுறது, ஈஸியான மெத்தட் ஹவு இட் இஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லா பெண்டன்ட் வெர்டெக்ஸும் மார்க் பண்ணுங்கள். பெண்டன்ட் வெர்டெக்ஸ்னு என்னென்னு தெரியும், வெர்டெக்ஸ் ஆஃப் டிகிரி 1. ஸோ இதில் பெண்டன்ட் வெர்டெக்ஸ்லாம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா V1 V6 V7 V8 V9 இது எல்லாமே பெண்டன்ட் வெர்டெக்ஸ். அது எல்லாத்தையும் மார்க் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணுங்கள், டெலிட் பண்ணி விட்டுருங்க. ஜஸ்ட் டெலிட். அப்படியே அந்த எட்ஜை வந்து டெலிட் பண்ணி விட்டுருங்க. இதுதான் அதோட ப்ராசஸ். ஸோ டெலிட் பண்ணி விட்டிங்களா, இப்போ பாருங்கள் இப்போ வந்து என்ன இருக்குன்னு பாருங்கள், ஒரு வெர்டெக்ஸ் ஆஃப் டிகிரி 3 மறுபடியும் 3 பெண்டன்ட் வெர்டெக்ஸ் இருக்குது. ஓகே இப்போ மறுபடியும் நீங்கள் என்ன பண்ணணும், எல்லா பெண்டன்ட் வெர்டெக்ஸையும் மார்க் பண்ணி டெலிட் பண்ணணும். ஸோ V3 பெண்டன்ட்டு V4 பெண்டன்ட்டு V5 பெண்டன்ட்டு மறுபடியும் இது என்ன பண்ணணும், நீங்கள் மூணுத்தையும் டெலிட் பண்ணணும். ஸோ டெலிட் பண்ணிங்கன்னா மிச்சம் என்ன இருக்குன்னா V2 மட்டும் இருக்குது. ஸோ தட்ஸ் த சென்டர் ஆஃப் த கிராஃப். சரியா? ஸோ சென்டர் ஆஃப் த கிராஃப் வந்து நீங்கள் வந்து பெண்டன்ட் வெர்டெக்ஸ் எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணி அப்படியே இது பெண்டன்ட் வெர்டெக்ஸ் இருந்தால் ரிமூவ் பண்ணிக்கிட்டே வரணும். ஓகே லாஸ்ட் வரைக்கும் எது வரைக்கும் ரிமூவ் பண்ணால் லாஸ்ட் வரைக்கும் எய்தர் சிங்கிள் வெர்டெக்ஸ் இருக்கிற வரைக்கும் ரிமூவ் பண்ணணும். இல்லை அப்படின்னா சம்டைம்ஸ் வந்து உங்களுக்கு இப்படி கிடைக்கும், 2 பெண்டன்ட் வெர்டெக்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி கிடைக்கும். சம்டைம்ஸ் இப்படியும் கிடைக்கும். அப்படிங்கும்போது இது ரெண்டுத்தையும் இது பெண்டன்ட் வெர்டெக்ஸ் நான் இதே ரிமூவ் பண்ணாதீங்க. ஓகே இதோட நிறுத்திக்கலாம். அதுக்கடுத்து ரிமூவ் பண்ணிங்கன்னா இந்த எஜ்ஜை ரிமூவ் பண்ணிங்கன்னா 2 இதாகிடும். ஸோ சென்டர் would be 2. ஸோ இந்த இடத்துல வந்து ஒரே வெர்டெக்ஸ் தான் கிடச்சிருக்கு. ஸோ சென்டர் வந்து V2 இஸ் த ரைட் ஆன்சர். ஓகே சேம் கொஸ்டின், அதே கொஸ்டின் V4 இந்த வெர்டெக்ஸ் இதோடைய எக்ஸென்ட்ரிசிட்டி என்னன்னு கேட்குறோம். ஸோ எக்ஸென்ட்ரிசிட்டினா என்ன அப்படின்றது இட். ஸோ மேக்ஸிமம் டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும். ஓகே இந்த V4ன்ற டிஸ்டன்ஸ் வந்து மேக்ஸிமம் டிஸ்டன்ஸ் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ V4க்கும் V8க்கும் டிஸ்டன்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா 1. இந்த சைடில் எழுதி வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு வேணும்னா. V4க்கும் V8க்கும் 1. அதே மாதிரி V4க்கும் V2க்கும் 1, V4க்கும் V1க்கும் 1, V4 V2க்கும் 1. ஓகே நெக்ஸ்ட்டு V4க்கும் V5க்கும் என்ன வரும்னா 2 வரும். ஒரு எட்ஜு 2 எட்ஜு, ஸோ 2. சிமிலர்லி V4க்கும் V3க்கும் என்னென்னு பார்க்கணும், அதுவும் என்னது 2. இப்போது V4க்கும் V6க்கும் பார்க்கணும். ஸோ V4க்கும் V6 எப்படி போனால் இப்படி போய் இப்படி வந்து இப்படி வரணும். ஸோ எத்தனை ஏஜ்னா 1 2 3, ஸோ 3. அதே லாஜிக் தான் V7க்கும், ஸோ 3. ஓகே அதே லாஜிக் 9க்கு 1 2 3, ஸோ 3. ஓகே இதுதான் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் V4 to ஆல் த அதர் வெர்டிசஸ். அது அப்படியே நான் நம்பரில் எழுதியிருக்கேன். ஓகே இதில் மேக்ஸிமம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா 3. நம்பர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ரிப்பீட்டடாக இருக்குது, ஆனால் 1 2 ரிப்பீட்டட்லாம் விட்டுருங்க. ஸோ எது டிஸ்டிங்காக இருக்கோ அந்த நம்பர் மட்டும் எடுத்துக்கிட்டு இல்லை மேக்ஸிமம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா 3. ஸோ 3 இஸ் த ரைட் ஆன்சர். வெர்டெக்ஸ் வந்து 3. ஸோ நெக்ஸ்ட், ஸோ த ரேங்க் ஆஃப் த கிராஃப் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ரேங்க் ஆஃப் த கிராஃப் என்ன சொல்கிறதுனா ஸ்பேனிங் ட்ரீயில் இருக்கிற எஜ்ஜை நீங்கள் கவுண்ட் பண்ணாலே ரேங்க் வந்துடும். ஸோ ஸ்பேனிங் ட்ரீ இந்த அடுத்த ப்ராப்ளத்தில் பார்த்தீங்கன்னா 1 2 3 4 5. ஸோ ஸ்பேனிங் ட்ரீயில் 5 எஜ் இருக்குது. அதனால் ரேங்க் ஆஃப் த கிராஃப் வந்து 5. ஸோ எத்தனை கார்டு இருக்குதுன்னு பாருங்கள். எனக்கு தெரிஞ்சு 3 1 2 3 கார்ட்ஸ் ஆர் தேர். ஸோ நலிட்டி வந்து 3 முடிஞ்சு போச்சு. ஸோ ரேங்க் ஆஃப் த கிராஃப் இஸ் 5, நலிட்டி ஆஃப் த கிராஃப் இஸ் 3. அவ்வளோதான். ஸோ வெரி சிம்பிள், அது ரொம்ப இதெல்லாம் கிடையாது. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து கன்சிடர் த ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட். 3 ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்கேன். A graph is said to be separable graph if G is 1 connected. ஸோ இந்த 1 connectedனா K connectedோட டெஃபினிஷன் சொல்கிறேன். K connectedோட டெஃபினிஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அதாவது அதோட வெர்டெக்ஸ் கனெக்டிவிட்டி வந்து K ஆக இருந்தால்
கே கனெக்டிவிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஒரு கிராஃபோட வேர்டெக்ஸ் கனெக்டிவிட்டி என்ன அப்படின்றது மீனிங் நான் சொல்லிட்டேன். ஸ்ட்ரென்த் ஓகே, வேர்டெக்ஸ் கனெக்டிவிட்டி வந்து கேயாக இருந்தால் அந்த கிராஃபுக்கு பேர் கே கனெக்டட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, இங்கே ஒன் கனெக்டட் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா கிராஃபோட ஸ்ட்ரென்த்து ஒன்று தான் அர்த்தம். அதாவது கிராஃபுக்குள்ளே இருக்கிற ஏதோ ஒரு வேர்டெக்ஸை தூக்குனா கிராஃப் வந்து டிஸ்கனெக்ட் ஆகிடும்னு அர்த்தம். அதுக்கு ஒன் கனெக்டட்னா என்ன அர்த்தம்னா கிராஃபுக்குள்ளே இருக்கிற ஏதாவது ஒரு வேர்டெக்ஸை தூக்குனாலே எந்த வேர்டெக்ஸ்ன்னு தெரியாது, பட் எனி ஒன் வேர்டெக்ஸ், அதாவது அதுக்கு மீனிங் வந்து எந்த ஒரு வேர்டெக்ஸை தூக்குனாலும் கிடையாது, ஃபார் எனி வேர்டெக்ஸும் கிடையாது, ஃபார் சம் வேர்டெக்ஸ் ஏதாவது ஒரு வேர்டெக்ஸ் நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியும் கிராஃபில். வி கேன் ஃபைண்ட் அ வேர்டெக்ஸ் சச் தட் ரிமூவ் பண்ண பிறகு அந்த கிராஃப் வந்து டிஸ்கனெக்ட் ஆகிடும். ஓகே, எந்த ஒரு வேர்டெக்ஸ் கிடையாது. ஓகே, அது வந்து வேறு மாதிரி மீனிங் போயிடும். எந்த ஒரு வேர்டெக்ஸ் நான் சொல்லலை. தேர் எக்ஸிஸ்ட் ஏ வேர்டெக்ஸ், ஒரு வேர்டெக்ஸ் அதுக்குள்ளே இருக்கும். சச் வே தட் அதை நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணிட்டீங்கன்னா கிராஃப் டிஸ்கனெக்ட் ஆகிடும். நான் ஃபஸ்ட்டு ஒரு எக்ஸாம்பிள் போட்டேன் வேர்டெக்ஸ் கனெக்டிவிட்டி ஒன்று. அந்த எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா நான் தெளிவாக உங்களுக்கு புரியும். சரியா, அதுதான் வந்து ஒன் கனெக்டட் அப்படின்னு அர்த்தம். சாரி, ஓகே, அது கிராஃபுக்கு பேர் ஒன் கனெக்டட் கிராஃப் அப்படின்னு அர்த்தம். ஸோ சிமிலர்லி கே கனெக்டட் கிராஃப்னா கிராஃபுக்குள்ளே இருக்கிற ஒரு கே வெர்டிசஸை என்னால் சூஸ் பண்ண முடியும் சச் வே தட் அந்த ரிமூவல் ஆஃப் கே வெர்டிசஸ் த கிராஃப் ரிசல்ட்ஸ் இன் டிஸ்கனெக்டட். ஓகே, கிராஃப்ஸ் லீவ்ஸ் இன் டிஸ்கனெக்டட் மோட் அப்படின்னா கே கனெக்டிவிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, அப்போ கே கனெக்டிவிட்டின்னு சொல்லும்போது K-1 ரிமூவ் பண்ணால் கிராஃப் டிஸ்கனெக்ட் ஆகக்கூடாது. ஸோ தட்ஸ் நாட் த ரைட் வே. ஓகே, அதாவது கே கனெக்டிவிட்டி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா K-1, K-2, K-3 எதுவுமே வந்து டிஸ்கனெக்டே ஆகக்கூடாது. கிராஃப் வந்து 2 கனெக்டிவிட்டி 3 கனெக்டிவிட்டி. இப்போ சப்போஸ் கிராஃப் வந்து ஒரு 5 கனெக்டிவிட்டி கிராஃப் அப்படின்னா நான் 4 வெர்டிசஸ் ரிமூவ் பண்ணால் கிராஃப் டிஸ்கனெக்ட் ஆகக்கூடாது. 3 வெர்டிசஸ் ரிமூவ் பண்ணால் டிஸ்கனெக்ட் ஆகக்கூடாது. 2 வெர்டிசஸ் இது பண்ணால் ரிமூவ் ஆகக்கூடாது. 1 வெர்டெக்ஸ் ரிமூவ் பண்ணாலும் டிஸ்கனெக்ட் ஆகக்கூடாது. ஓகே, ஸோ 5 கனெக்டிவிட்டி தான் அந்த மினிமம், அதுதான் அந்த மேக்ஸிமம். அந்த என்ன சொல்கிறது 5 கனெக்டிவிட்டி அப்படின்னா மேக்ஸிமம் நீ 5 தான் தூக்கணும். ஓகே, 4, 3, 2, 1 தூக்குனா கிராஃப் வந்து டிஸ்கனெக்ட் ஆகாது. ஓகே, நீ மேக்ஸிமம் 5 போனால் தான் டிஸ்கனெக்டை பற்றி யோசிக்க முடியும் அப்படின்றது அந்த 5 கனெக்டிவிட்டி. ஓகே, ஸோ இங்கே வந்து என்ன கொடுத்துட்டோன்னா கிராஃப் இஸ் ஒன் கனெக்டட் அப்படின்னு கொடுத்துட்டோம். ஸோ ஆப்வியஸ்லி ஒன் கனெக்டட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு வேர்டெக்ஸை உங்களால் கண்டுபிடிக்க முடியும் கிராஃபில் சச் தட் ரிமூவல் ஆஃப் இட் வில் ரிசல்ட் இன் அ டிஸ்கனெக்டட் கிராஃப். ஓகே, ஸோ ஆர்பிஎஸ்ஸாக வந்து ஸ்டேட்மெண்ட் 1 வந்து தெளிவாக கொடுத்துட்டோம். இதுதான் ஸ்டேட்மெண்ட் 1. ஸோ a graph is said to be separable graph if G is one connected. ஓகே, ஒன் கனெக்டட் டெஃபினேஷன் நான் கொடுத்துட்டேன். செப்பரபிள் கிராஃபோட டெஃபினேஷன் என்ன புக்கில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செப்பரபிள் கிராஃப் அதுதான் டெஃபினேஷன். கிராஃப் is said to be separable if it is one connected. ஓகே, ஸோ செப்பரபிள் கிராஃப்னு என்னது, ஒன் கனெக்டடாக கிராஃப் இருந்தால் அது இன்னொரு பேர் வந்து இட்ஸ் கால்ட் செப்பரபிள் கிராஃப். ஓகே, ஸோ இதுதான் ஸ்டேட்மெண்ட் 1. ஸ்டேட்மெண்ட் 2 பார்த்தீங்கன்னா கிராஃப் இஸ் செட் டு பி செப்பரபிள் கிராஃப் இஃப் G ஹாஸ் அ கட் வெர்டெக்ஸ். ஸோ இப்போ இதை வந்து நம்ம எப்படி பண்ணணும்னா ஒன் கனெக்டட்லேருந்து வரணும். ஓகே, ஒன் கனெக்டடோட மீனிங் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு வெர்டெக்ஸ் ரிமூவ் பண்ணால் கிராஃப் டிஸ்கனெக்ட் ஆகிடும். அங்கே ஐ கேன் ஃபைண்ட் அ வெர்டெக்ஸ் சச் தட் ரிமூவ் ஆஃப் இட் வில் கிவ் அ டிஸ்கனெக்டட் கிராஃப். அதுக்கு பேர் என்ன, அந்த வெர்டெக்ஸை தூக்குறியா அது பேர் என்னது, கட் வெர்டெக்ஸ் தான். கட் வெர்டெக்ஸோட மீனிங் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த வெர்டெக்ஸை ரிமூவ் பண்ணால் கிராஃப் டிஸ்கனெக்ட் ஆகிடும். அதான் வந்து பேர் தான் கட் வெர்டெக்ஸ். ஓகே, அப்போது ஒன் கனெக்டட்னா என்ன அர்த்தம்னு பார்த்தீங்கன்னா உள்ளுக்குள்ளே ஒரு கட் வெர்டெக்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம். கிராஃப் இஸ் செட் டு பி ஒன் கனெக்டட் அப்படின்னா தேர் எக்ஸிஸ்ட் அ கட் வெர்டெக்ஸ் இன்சைட் அ கிராஃப், அட்லீஸ்ட் ஒன் கட் வெர்டெக்ஸ் இன்சைட் த கிராஃப் அப்படின்னு அர்த்தம். ஸோ அப்போ செப்பரபிள் கிராஃபும் ஒன் கனெக்டடும் கிட்டத்தட்ட சேம். ஸோ ஒன் கனெக்டடும் கட் வெர்டெக்ஸ் பொசஸ் ஆகுது அப்படின்றதும் சேம். ஸோ ட்ரான்சிட்டிவிட்டி ப்ராப்பர்ட்டி அப்ளை பண்ணிங்கன்னா A is related to B, B is related to C, so A is related to C or C is related to A. ஓகே, ஸோ இதுபடி என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிராஃப் இஸ் செப்பரபிள் இஃப் இட் ஹேஸ் அ கட் வெர்டெக்ஸ். ஸோ ஸ்டேட்மெண்ட் 2 ட்ரூ, இட்ஸ் ட்ரூ ஒன். ஸ்டேட்மெண்ட் 1 ட்ரூ, ஸ்டேட்மெண்ட் 2 ட்ரூ. ஓகே, ஸ்டேட்மெண்ட் 3 பாருங்கள், கிராஃப் G is said to be separable if there exists at least one vertex such that G minus V is disconnected. அதுதான் கட் வெர்டெக்ஸோட டெஃபினேஷன். ஓகே, ஸ்டேட்மெண்ட் 3 வந்து கட் வெர்டெக்ஸோட டெஃபினேஷன். there exists at least one vertex V such that G minus V is disconnected. கட் வெர்டெக்ஸோட டெஃபினேஷன் அதுதான். ஓகே, ஸோ கட் வெர்டெக்ஸோட டெஃபினேஷன் V is said to be a cut vertex if there exists V in vertex if G minus V is disconnected. So all the statements are true. சரியா? So with this I think we stop the quiz. Thank you guys for seeing it. If you have any doubts on the comment box la LMS la please mention your doubts so that I can clarify it. Okay, so thank you guys, thank you for listening.